Hello students, JEE Main January 24th shift to question paper complete discuss பண்ண போறோம். So first question paper எப்படி இருந்துச்சுன்னு analyze பண்ணலாம். Section Aல 9 easy questions and 7 medium level questions கேட்டிருக்காங்க and கொஞ்சம் difficult 4 questions கேட்டிருக்காங்க. And then coming to section B, இதுல நமக்கு choice இருக்கு. So easyயான questions 2 கேட்டிருக்காங்க. 4 medium level questions கேட்டிருக்காங்க and again 4 difficult level questions கேட்டிருக்காங்க. So, இந்த question paper பத்தி சொல்லுனா இது difficultான பேப்பர்னு சொல்லவே முடியாது. Theory and concept ரொம்ப clear-ஆ strong-ஆ இருக்காங்க. ரொம்ப ஈஸியாவே handle பண்ணலாம். So, இது ஒரு medium level paper தான். So, இப்போ questions discuss பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி first time நம்ம வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா இதே மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு மறக்காம நம்ம சேனலை subscribe பண்ணி பக்கத்துல இருக்க bell icon press பண்ணிக்கோங்க. And also NEET and JEE Physics சம்பந்தமா உங்களுக்கு ஏதாவது doubts or queries இருந்துச்சுன்னா description and Instagram link கொடுத்திருக்கேன். So, அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க contact பண்ணலாம். இப்போ questions பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். First question பார்க்கலாம். A long solenoid is formed by winding 70 turns per second. If 2 ampere current flows, then the magnetic field produced inside the solenoid. So, solenoid ஓட general formula எடுத்துக்கலாம். That is B is equal to mu naught Ni. So, இங்க N என்றது number of turns per centimeter. இப்போ நம்ம substitute பண்ணலாம். B is equal to mu naught is a constant, அது கொடுத்துட்டாங்க. So, substitute பண்ணலாம். 4 pi into 10 power minus 7 and n என்றது number of turns per centimeter. So, 70 turns per centimeter. But அதை நம்ம மீட்டருக்கு convert பண்ணும். அப்போ 1 centimeter என்றது 10 power minus 2 meter into current என்றது 2. So, இப்போ calculate பண்ணலாம். So, 4 into pi என்ற இடத்துல வந்து நம்ம 22 by 7 போட்டுடலாம். Next, நமக்கு 70 into 2 வந்து நமக்கு இங்க 140 வரும். Into 10 power minus 2 மேல போச்சுனா plus 2. அப்போ minus 5 நமக்கு வரும். And this is 1 and இது வந்து 20 and இதை calculate பண்ணோம்னா நமக்கு 80 into 22 into 10 power minus 5 வரும் and இதை நம்ம calculate பண்ணோம்னா 80 into 22 வந்துட்டு 1760 into 10 power minus 5. So, இதை எப்படி எழுதலாம்னா 176 into 10 power minus 4 test தான் எழுதலாம். So, option பார்க்கலாம். Option 2 is the right answer. Next question பார்க்கலாம். If two vectors P and Q are perpendicular to each other, then find the value of m. So, ரொம்ப simple. நமக்கு ரெண்டு vector perpendicular-ஆ இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு dot product எடுக்கும்போது equal to 0னு நமக்கு value கிடைக்கும். So, அதுதான் இங்க play பண்ண போறோம். And இங்க ரெண்டு vector perpendicular-னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ substitute பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். P என்ற இடத்துல வந்து I vector plus 2mj vector plus mk vector. Okay. So, dot Q என்ற இடத்துல வந்துட்டு 4i vector minus 2j vector plus mk vector. Okay, this has to be equal to 0. இப்போ dot product எடுக்கலாம். 1 into 4 வந்து 4, 2m into minus 2 வந்து minus 4m and plus m into m வந்து m square. That is equal to 0. So, இப்போ இதை reform பண்ணலாம். m square minus 4m plus 4 is equal to 0. So, இதை split பண்ணலாம். m square minus 2m minus 2m plus 4 is equal to 0. So, இப்போ நம்ம இது பண்ணலாம். என்னன்னா இங்க m வந்து காமனா எடுக்கலாம். அப்படி m காமனா எடுத்துட்டோம்னா m minus 2னு கிடைக்கும். Again, இங்க நான் minus 2 காமனா எடுக்க போறேன். அப்ப balance m minus 2 is equal to 0னு கிடைக்கும். அப்போ ultimately நமக்கு கிடைச்சிருக்குது m minus 2 is equal to 0. அப்ப m ஓட வேல்யூ வந்து 2. So, we'll check the option. Option 2 is the right answer. அடுத்த question பார்க்கலாம். Separation between Earth and Sun is given by distance between Earth and Sun கொடுத்திருக்காங்க. And time period of another planet is 2.83 years. Find the distance of the another planet. So, first of all, Earth and இன்னொரு planet compare பண்ணிருக்காங்க. So, first நம்ம Earth எடுத்துக்கலாம். Second one வந்து planet. Okay. So, initially Earthக்கும் planetக்கும் நடுவுல ஒரு distance இருக்கும். அந்த distance தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. அதை நம்ம Rன்னு எடுத்துக்கலாம். And நம்மளோட time period, நம்ம sun one சுத்தி வரதுக்கு we take 1 year. அப்போ நம்மளோட time period வந்து 1 year. Okay. So, இப்போ இன்னொரு planet இருக்கு. அந்த பிளானட்டோட டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரியாது. அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் r'. பட் அதோட டைம் பீரியட் கொடுத்திருக்காங்க. தட் இஸ் 2.83 இயர்ஸ். ஓகே. அப்ப டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டைமை ரிலேட் பண்ணும். ஸோ we can take Kepler's third law of time period. That is t square is proportional to r cube. So initially earthோட time period 1 year. So 1 square is proportional to distance. இப்போதைக்கு நம்ம r cube-னே எழுதிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து நம்ம பிளானட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ பிளானட்டோட டைம் பீரியட் வந்துட்டு 2.83. 2.83 ஸ்கொயர் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு டிஸ்டன்ஸ் வந்து r' கியூப். ஸோ ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணலாம்.
அப்படி டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா we will get it as 1/2.83 the whole square is equal to r என்ற இடத்துல இதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடலாம். that is 1.5 into 10 power 6 by r dash the whole cube. okay, so நம்ம இங்க cube இங்க வச்சுக்கலாம் or else cube root இந்த சைடு எடுத்துக்கலாம். so first இங்க calculate பண்ணலாம். 2.83 square வந்து நமக்கு 1/8 that is equal to இங்க நம்ம 3/2 னு எடுத்துக்கலாம் இல்ல 1.5 னு எடுத்துக்கலாம். நான் 1.5 நே வச்சுக்கிறேன். 1.5 into 10 power 6 by r dash cube-க்கு பதிலா நமக்கு cube root எடுத்துடலாம். so அப்போ cube root of 8 நமக்கு வந்து 2 because 2 cubeன்றதா 8. அப்போ cross multiply பண்ணோம்னா r dash is equal to 2 into 1.5 into 10 power 6. so that will be 3 into 10 power 6 kilometer. so we'll check the option 1 is the right answer. next it's a theory question. so இது simple logic வச்சு handle பண்ணலாம். so இங்க waves கொடுத்திருக்காங்க with respect to the frequency கண்டுபிடிக்கணும். so இருக்கலே highest எதுன்னு பாருங்க satellite communication. அதுக்கு தான் நமக்கு அதிகமான எனர்ஜி தேவை. அப்போ frequency அதுக்கு தான் அதிகமா இருக்கும். so இருக்கதுல எதுக்கு frequency greater gigaல இருக்கு. so இதுதான் greater. அப்போ D வந்து 3 ஓட மேட்ச் ஆகும். ஓகே, அண்ட் அதே மாதிரி இருக்கிறது lowest பார்க்கலாம். FM தான் இருக்கிறதுலே நமக்கு கம்மியான எனர்ஜி that is கம்மியான frequencyல இருக்கும். அப்போ கம்மியா இருக்கிற frequency பார்க்கலாம். எது இருக்கிறதுலே கம்மியா இருக்கு இந்த 88. so அப்போ FM வந்து இதோட மேட்ச் ஆகும். so first of all இது ரெண்டு மேட்ச் பண்ற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். that is B வந்து 1 ஓட மேட்ச் ஆகும். so ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் அப்படி இருக்கு. அண்ட் அதே மாதிரி சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் அது 3rd ஓட மேட்ச் ஆகும். so இங்க மேட்ச் ஆகுது. அப்ப இதை வச்சே சொல்லிடலாம் ஆப்ஷன் 1 is the right answer. so next question இதுவும் தியரி லாஜிக் வச்சு தான் கேட்டிருக்காங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த கேட்ல வந்துட்டு A and B switch இருக்கு. இந்த ரெண்டு ஸ்விட்ச்மே ஓப்பன்ல தான் இருக்கு. that means ஆஃப்ல இருக்கு. ஆஃப்ல இருக்குன்னா இன்புட் 0 0ன்னு சொல்லுவோம். பட் பல்ப் வந்து க்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ க்ளோ ஆயிட்டு இருக்குன்னா 1. ஸோ எந்த கேட்டோட இது மேட்ச் ஆகுதுன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நமக்கு இன்புட் 0வா இருக்கணும், அவுட்புட் வந்து 1ஆ இருக்கணும். ஸோ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆர் கேட். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ப்ளே பண்ணலாம். y is equal to a plus b. ஓகே, ஸோ அப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். 0 plus 0னா நமக்கு 0 தான் வரும். பட் இங்கே 1 இருக்கு. ஸோ இது வந்து பாசிபிள் இல்லை, ராங். இதே செகண்ட் ஒன் பார்க்கலாம். y is equal to a dot b the whole bar, NAND gate. ஸோ அப்போ 0.0 the whole barனா 0.0 0, 0 bar வந்து 1. ஸோ இதுதான் மேட்ச் ஆகுது. ஆப்ஷன் 2 is the right answer. அடுத்த கொஸ்டின், in electromagnetic wave electric and magnetic field equation கொடுத்திருக்காங்க. எது கரெக்டான ரிலேஷன் கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வெலாசிட்டி ஆஃப் வேவ்க்கு ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஒமேகா பை கே. அண்ட் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வச்சு இருந்துச்சுன்னா அது வந்து E0 by B0. ஓகே, ஸோ அப்போ எதோட மேட்ச் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் 1 is the right answer. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு தியரி கொஸ்டின் பார்க்கலாம். இது ட்விஸ்டட் கொஸ்டின் தான், ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்கலாம். A pendulum clock when it's taken to the Mount Everest became fast. So first of all pendulum ஓட time period formula தெரியணும். That is T is equal to 2 pi root of L by G. So அப்போ acceleration to gravity எப்படி மாறுதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தெரியும். Let us consider இதுதான் earth. So earth ஓட surface தான் எப்போவுமே G வந்து நமக்கு மேக்ஸிமமா இருக்கும். ஓகே, so above the surface நம்ம ஒரு height போக 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 கண்டிப்பா G வந்து கம்மியா தான் இருக்கும். It will decrease. அப்போ நமக்கு எவரெஸ்ட் மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட் போகும்போது கண்டிப்பா G கம்மியா இருக்கும். G கம்மியா இருந்துச்சுன்னா டைம் அதிகமா இருக்கும். ஸோ டைம் அதிகமா இருக்குன்னா அது வந்து ஸ்லோவா போகுதுன்னு அர்த்தம். நிறைய பேர் டைம் அதிகம்னு ஃபாஸ்ட்னு எடுத்துப்பாங்க. தட் இஸ் ராங். எப்பவுமே டைம் பீரியட் மட்டும் அதிகமா இருக்குன்னா இட் பிகேம் ஸ்லோ. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டே நமக்கு தப்பு. ஓகே, அப்போ நெக்ஸ்ட் ரீசன் பார்க்கலாம். The value of G is less at Mount Everest than its value on the surface of the earth. ஸோ ரீசன் கரெக்ட் தான். அது நம்ம பார்த்தா தான் சர்ஃபேஸ்ல மேக்ஸிமமா இருக்கும், மேலே போக போக கம்மியாகும். அப்போ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் 3 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன், இது ரொம்பவே முக்கியமான கொஸ்டின். இஃப் ஆல் த பார்ட்டிகல்ஸ் ஹேவ் சேம் கைனடிக் எனர்ஜி. ஸோ என்னென்ன பார்ட்டிகல்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல், எலக்ட்ரான், புரோட்டான் இருக்கு. இது எல்லாத்துக்குமே சேம் கைனடிக் எனர்ஜி இருக்கு. ஸோ இப்போ ஆப்ஷன் பாருங்க, அவங்க டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த்தை ரிலேட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ லாம்டா அண்ட் கைனடிக் எனர்ஜி ரிலேட் பண்ற மாதிரி நம்மகிட்ட ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. தட் இஸ் டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு h by p. ஸோ pன்றது மொமெண்டம், அதுக்கு பதிலாக ரூட் ஆஃப் 2m கைனடிக் எனர்ஜின்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இப்போ இந்த எல்லா பார்ட்டிகல்ஸ்க்குமே கைனடிக் எனர்ஜி சேம். ஸோ ஹெச்ன்றது பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட், அதுவும் வந்து கான்ஸ்டன்ட். 2ன்றது ஜஸ்ட் அ நம்பர். அப்போ லாம்டா எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்னா மாஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நம்ம டீடைல்டாக பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்.
alpha particle நமக்கு வந்து helium வரும் கரெக்டா. ஸோ அப்போ ஹீலியம்னா நமக்கு 4 நியூக்ளியான் இருக்கு. அப்போ 4 into mனு நம்ம சொல்லுவோம். ஃபைன். அப்போ இதுக்கு மாஸ் அதிகம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து புரோட்டான் பார்க்கலாம். புரோட்டானோட மாஸ் வந்துட்டு 1.67 into 10 power minus 27 kg. அதே மாதிரி மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் பார்க்கலாம். me that is equal to 9.1 into 10 power minus 31 kg. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எந்த இதுக்கு டி ப்ராக்லி வேவ்லென்த் கிரேட்டர்னு பார்க்கலாம். ஸோ எப்போ இது கிரேட்டராக இருக்கும், மாஸ் எதுக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கோ அதுக்கு தான் லாம்டா கிரேட்டராக இருக்கும். ஸோ அமாங் திஸ் த்ரீ எதுக்கு மாஸ் கம்மியாக இருக்குன்னா எலக்ட்ரானுக்கு தான் கம்மியாக இருக்கு. அப்போ மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் இஸ் லெஸ், அப்போ அதோட டி ப்ராக்லி வேவ்லென்த் கிரேட்டராக இருக்கும். ஸோ லாம்டா ஃபார் த எலக்ட்ரான் தான் கிரேட்டர். அண்ட் அதுக்கு அடுத்து புரோட்டான் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்போ அதை எடுத்துக்கலாம் லாம்டா ஃபார் த புரோட்டான். ஸோ அடுத்து நம்ம ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் பார்க்கலாம். பாருங்க இருக்கிறதுலே அதுக்கு தான் மாஸ் வந்து அதிகம் 4m இருக்கு. ஸோ அப்போ அதோட மாஸ் வந்து அதிகம்னா டி ப்ராக்லி வேவ்லென்த் இருக்கிறதுலே அதுக்கு தான் கம்மியா இருக்கும். ஸோ லாஸ்டா இருக்கிறது டி ப்ராக்லி வேவ்லென்த் ஃபார் த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் தட் இஸ் ஹீலியம். ஓகே. ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் 2 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இது டைரக்ட் ஃபார்முலாவா கேட்டிருக்காங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னா a rod of length L is rotating in a uniform magnetic field as shown in the figure. The induced EMF across its end கேட்குறாங்க. ஸோ ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் ஒரு ராடை ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆங்குலர் வெலாசிட்டியில் ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா இட் வில் ஹாவ் அ ரொட்டேஷனல் இன்டியூஸ் EMF. ஸோ அதுக்கு டைரக்டாக ஃபார்முலா இருக்கு. தட் இஸ் half b ஒமேகா எல் ஸ்கொயர். ஸோ ஒமேகான்றது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி, எல்ன்றது இதோட லென்த். ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து டைரக்ட் தான், டைரக்டாகவே தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ ஆப்ஷன் 2 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன் டைமென்ஷன் ஃபார்முலா வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி கேன் பி ரெப்ரசன்டட் ஆஸ் ரேடியஸ் பவர் A, டென்சிட்டி பவர் B, சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் பவர் C. ஸோ வேரியபிள் ABC என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதோட டைமென்ஷன் ஃபார்முலா எழுதிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு டைமென்ஷன் ஃபார்முலா அது வந்து ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் டைம் பீரியட் கரெக்டா. அப்போ T பவர் -1ன்னு எழுதிக்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ரேடியஸ் கம்ஸ் அண்டர் லென்த் L. அண்ட் அடுத்து வந்து டென்சிட்டியோட ஃபார்முலா மாஸ் பை வால்யூம். ஸோ மாஸுக்கு வந்து நம்ம எம்னே எழுதிக்கலாம். வால்யூமுக்கு வந்து நமக்கு எல் கியூப் வரும். ஸோ அந்த எல் கியூப் நியூமரேட்டருக்கு போயிடுச்சுன்னா m l பவர் -3. ஓகே, டென்சிட்டிக்கு எழுதியாச்சு. அடுத்து என்ன இருக்கு, சர்ஃபேஸ் டென்ஷனா. ஸோ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் T இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் லென்த்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபோர்ஸோட டைமென்ஷன் ஃபார்முலா mLT பவர் -2 பை லென்த்துக்கு நமக்கு L வரும். அப்போ L கேன்சல் ஆயிரும். பேலன்ஸ் mt பவர் -2. ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த 4 டேர்முக்குமே டைமென்ஷன் ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். தட் இஸ் ஃப்ரீக்வன்சி F இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு ரேடியஸ் பவர் A, டென்சிட்டி D பவர் B அண்ட் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் T பவர் C. ஸோ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். ஃப்ரீக்வன்சின்ற இடத்துல T பவர் -1 that is proportional to ரேடியஸ்ன்ற இடத்துல L பவர் A and next டென்சிட்டின்ற இடத்துல M L பவர் -3 பவர் B and surface tensionன்ற இடத்துல M T பவர் -2 பவர் C. ஸோ இப்போ ஈக்குவேட் பண்ண நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். இந்த சைட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் நமக்கு மாஸே கிடையாது. ஸோ அப்போ டைரக்டா 0ன்னு போட்டுடலாம். 0 இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த சைட் மாஸ் இருக்கா 1 into B that is B plus 1 into C C. ஓகே. So this is equation number 1. And அதே மாதிரி second equation எழுதுறான். இங்க length எதுவுமே இல்லையா, அப்போ இங்க 0 that is equal to இங்க 1 into A next -3 into B -3B. So இது equation number 2. Okay. Next last third one பார்க்கலாம். third oneக்கு இங்க time இருக்கு. So -1 is equal to இங்க மட்டும் தான் time இருக்கு. அப்போ -2 into C -2C. இப்போ மைனஸ் கேன்சல் ஆயிரும். C is equal to 1/2. இப்போ நம்ம C கண்டுபிடிச்சிட்டோமா. ஸோ அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். அப்படி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா 0 is equal to B plus 1/2. ஸோ இது ஆப்போசிட்டுக்கு வந்துருச்சுன்னா B is equal to -1/2. அப்போ Bயும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அதை நம்ம எகெயின் செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். அப்போ 0 is equal to A -3 Bன்ற இடத்துல -1/2. ஸோ மைனஸ் என்ன ஆயிரும், பிளஸ் ஆயிருமா. ஸோ இந்த சைட் பிளஸ் ஆயிருச்சு, ஆப்போசிட்ல போனா மைனஸ். அப்போ A இஸ் ஈக்குவல் டு -3/2. அப்போ ABC மூணுமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ இப்போ பார்க்கலாம். A இஸ் ஈக்குவல் டு -3/2, B இஸ் ஈக்குவல் டு -1/2 and C இஸ் ஈக்குவல் டு 1/2. ஸோ ஆப்ஷன் 2 இஸ் த ரைட் ஆன்சர்.
அடுத்து தியரி கொஸ்டின் பார்க்கலாம். When a parallel beam of white light incident on convex lens split into different color, the phenomena is called. ஸோ ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க, அந்த ஒயிட் லைட்டை இன்சிடென்ட் பண்றாங்க. ஸோ அது வந்து 7 கலர்ஸா ஸ்பிளிட் ஆகுது. அப்படி ஸ்பிளிட் ஆகும்போது அந்த ஃபினாமினா என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இட்ஸ் அ டைரக்ட் ஒன். அதுக்கு பேரு குரோமோட்டிக் அப்ரியேஷன் சொல்லுவோம். ஸோ ஆப்ஷன் 2 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். Next one, theory question. Statement 1. If we move upward and downward from the surface of the earth, acceleration due to gravity decreases in both upward and downward direction. So, in this statement, correct தான். So, the theory and also இது நம்ம பார்த்திருக்கோம். Let us consider earth and அதோட radius வந்து r. நம்ம already சொன்னாதான் earthோட surfaceல தான் G வந்து maximum இருக்கும். So, நம்ம இந்த விட்டுட்டு above the surface of the earth போனாலும் சரி, இல்லை deep to, that is below the surface of the earth போனாலும் G வந்து கம்மியாகும். அதுதான் கொடுத்திருக்காங்க. So statement 1 வந்து correct. இதே second statement நம்ம பார்க்கலாம். Acceleration due to gravity changes by the same amount when we go up to the height h and depth d. h is equal to d ன்றாங்க. இது வந்து தப்பான statement. So இது நம்ம mathematically approach பண்ணலாம் or else graph வச்சும் approach பண்ணலாம். நம்ம ஒரு graph படிச்சிருப்போம். That is acceleration due to gravity g with respect to the distance r. அது from the center of the earth இருந்து எடுத்திருப்போம். So center of the earthல இருந்து distance r பார்க்கும்போது g எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். சென்டர்ல 0, அதுக்கப்புறமேட்டு towards the surface வர லீனியரா இன்க்ரீஸ் ஆகும். சர்ஃபேஸ்ல நமக்கு மேக்ஸிமமா இருக்கும். அண்ட் above the surface வரும்போது டிக்ரீஸ் ஆகும். பட் நல்லா பாருங்க, இங்க லீனியரா இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இங்க லீனியராலாம் டிக்ரீஸ் ஆகல, எக்ஸ்போனென்ஷியலா தான் டிக்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ இது ரெண்டும் ஈக்குவல் கிடையாது. தட் இஸ் இன்கரெக்ட். ஸோ அப்போ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ராங். அப்போ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் ட்ரூ and statement 2 is false. Option 2 is the right answer. அடுத்த question பார்க்கலாம். A particle follows VT graph, then the ratio of distance travel and displacement of the particle. So ரொம்ப simple. Velocity time graphல ஏரியா எடுத்தோம்னா distance and displacement தான் கிடைக்கும். பட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, distance is ஒரு scalar quantity. It will give only the value. அதே displacement is vector quantity. அதுக்கு நம்ம வேல்யூவும் பார்க்கணும், டைரக்ஷனும் பார்க்கணும். So first நம்ம displacement கண்டுபிடிக்கலாம். So area and the velocity time graph that is equal to the displacement. So first எப்படி approach பண்ணானா ஒவ்வொரு பார்ட்டா பிரிச்சுக்கலாம். இது வந்து ஒரு rectangle first one, இது second one and இது third, இது வந்து fourth. இது எல்லாத்துக்கும் ஏரியா பார்க்கலாம். First one பாருங்க, நமக்கு division 0 to 2. 2 and இங்க breadth பாருங்க 0 to 8 இருக்கு. கரெக்டா? So அப்ப length into breadth 2 into 8 ன்னு எடுப்போம். Okay. So plus next one பார்க்கலாம். 2 to 4 division வந்து 2 இருக்கு. பட் breadth பாருங்க நமக்கு -4ல இருக்கு. அப்ப நெகட்டிவ்ல தான் இருக்கும். அப்போ 2 into -4. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம். 4 to 8 வந்து 4. ஓகே, லென்த் வந்து 4. breadth வந்து நமக்கு எகெயின் என்னன்னா 4 தான். ஓகே, 4 into 4 அண்ட் பிளஸ் நெக்ஸ்ட் நமக்கு 8 to 10 டிவிஷன் வந்து 2 இருக்கு. பட் breadth பாருங்க எகெயின் -4ல தான் இருக்கு. ஸோ -4. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். 2 8s are 16 minus 2 4s are 8. இங்க மைனஸ் முன்னாடி போட்டுட்டேன். பிளஸ் 4 4s are 16 அண்ட் எகெயின் இந்த மைனஸுக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்துடலாம். -8. ஓகே. ஸோ இங்கே வந்து 16 minus 8 வந்து நமக்கு 8. எகெயின் பிளஸ் நமக்கு 16 minus 8 வந்து 8 தான். that will be 16 meter. ஸோ இதுதான் நமக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா டிஸ்டன்ஸ். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஸோ அதுக்கு வந்து வேல்யூ மட்டும்தான் இருக்கு, டைரக்ஷன் கிடையாது. அப்போ இந்த நெகட்டிவ் சைனை நம்ம எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அப்போ எகெயின் ஏரியா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு த டிஸ்டன்ஸ். ஓகே. ஸோ எகெயின் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம். நமக்கு 2 into 8. ஸோ நான் டைரக்டாக எழுதிடுறேன். 2 8s are 16 பிளஸ் நமக்கு டிவிஷன் 2 to 4 2 தான். இங்கே பிரெத்ல -4ன்னு எழுதுவோம். பட் சின்ஸ் இட்ஸ் அ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி, இதுக்கு வேல்யூ மட்டும் பார்த்தா போதும், இந்த மைனஸ் பார்க்க வேண்டாம். அப்போ 2 4s are 8னே நம்ம எழுதலாம். பிளஸ் அகெயின் 4 4s are 16 அண்ட் ஃபோர்த் வந்து பாருங்க எகெயின் நம்ம இங்கே நெகட்டிவ் சைன் எடுக்க வேணாம். இங்க 2 இங்க 4, 2 4s are 8. அப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம சம் அப் பண்ணலாம். நமக்கு 16 plus 8 இங்க வந்து 24 பிளஸ் இங்கேயும் நமக்கு வந்து 24. that will be 48 meter. ஸோ இதுதான் நமக்கு என்னன்னா டிஸ்டன்ஸ். ஸோ அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தெரிஞ்சிருச்சு, டிஸ்டன்ஸும் தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ அவங்க கேட்கறது ரேஷியோ தான். ஸோ ரேஷியோ எடுக்கலாம். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் கேட்குறாங்க. அப்போ டிஸ்டன்ஸ் பை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். டிஸ்டன்ஸ் வந்து 48 அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து 16. 16 into 3 அதுதான் நமக்கு 48. அப்போ வந்து 3/1. ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். 3:1. ஆப்ஷன் 1 is the right answer.
We'll see the next question. A block of mass 200 gram is connected with the spring of spring constant 12.5. So first given it எடுத்துக்கலாம். Mass கொடுத்திருக்காங்க 200 gram. அதை SI யூனிட்டுக்கு மாத்திக்கலாம். That is 0.2 kg. And next spring constant கொடுத்திருக்காங்க K. That is equal to 12.5 Newton per meter. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, it is rotating in a horizontal plane with the angular speed 5 radian per second. So ஒமேகாவும் கொடுத்திருக்காங்க. Omega is equal to 5 radian per second. அவங்க கேட்கறது ratio of elongation in spring and natural length கேட்குறாங்க. ஸோ ரொம்ப சிம்பிள். let us consider you have a spring and அதில் வந்து ஒரு block of mass m வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ஒரு ஹாரிசாண்டல் பிளேனில் இருக்குது. இப்போ இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆங்குலர் வெலாசிட்டியில் ரொட்டேட் பண்ணுறாங்க. அப்போ ரொட்டேட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஸ்ப்ரிங் வந்து எலாங்கேட் ஆகும். கரெக்டாக? ஸோ அந்த எலாங்கேஷன் அண்ட் ஒரிஜினல் லென்த்தோட ரேஷியோ தான் கேட்குறாங்க. நான் ஒரிஜினல் லென்த்தை எல்லுன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக ரொட்டேட் ஆகும்போது எலாங்கேட் ஆகும் இல்லையா? அந்த எலாங்கேஷனை நான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம ஈக்குவேட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் kx that is equal to the centripetal force because இது சர்க்குலராக சுற்றுது. கரெக்டாக? ஸோ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸும் போது நம்ம m ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர்னு எடுத்துக்கலாம். ஆர்ன்றது என்னது? ரேடியஸ். ஸோ கண்டிப்பாக அது ரொட்டேட் ஆகும்போது எலாங்கேட் ஆகும். அப்போ ரேடியஸ்க்கு ரெண்டும் சேர்த்து தான் எடுக்கணும். தட் இஸ் லென்த் அண்ட் எலாங்கேஷன். ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். kx is equal to m omega square l plus x. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம வேல்யூஸ் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஸோ எக்ஸ் இந்த சைட் கொண்டு வந்துடலாம், இது இங்கே கொண்டு போயிடலாம். k by m omega square is equal to l plus x by x. ஓகே, ஸோ இப்போ kன்றது 12.5 நமக்கு தெரியும் அண்ட் மாஸ்ன்றது 0.2னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஒமேகான்றது வந்துட்டு 5 ஸ்கொயர் தட் வில் பி 25. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கலாம். அப்போ l by x வரும். இந்த பக்கம் வந்து +1. ஸோ இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம். அப்படி கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து 1, இது வந்துட்டு 0.5. ஓகே, ஸோ அப்போ இங்கே நம்ம மல்டிப்ளை டிவைட் பை 10 பண்ணால் 5/2 வந்துடும். அப்போ 5/2 அண்ட் இங்கே இருக்க 1 ஆப்போசிட் கொண்டு வந்துடலாம். -1 is equal to l by x. ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். அப்போ நமக்கு 3/2 is equal to l by x. பட் ரேஷியோ எலாங்கேஷன் அண்ட் நேச்சுரல் லென்த் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணலாம். x by l is equal to 2/3. So we'll check the option. Option 1 is the right answer. அடுத்த question பார்க்கலாம். In isothermal change in pressure and volume of a gas can be represented for 3 different temperature. So it's an isothermal process சொல்லிட்டாங்க. First நம்ம ideal gas equation எடுத்துக்கலாம். That is PV is equal to nRT. So இங்க nன்றது number of moles, அது விட்டுறலாம். Gன்றது gas constant, it's a constant. And since இது isothermal processன்றனால temperature constant. அப்போ எப்படி எழுதலாம்னா PV is equal to constant. That is P is inversely proportional to Vன்னு எழுதலாம். அப்போ இதுக்கு நம்ம கிராஃப் பார்க்கலாம். With respect to volume நம்ம pressure பார்க்குறோம் அப்படின்னா P is inversely proportional to V தானே. அப்போ இப்படி தான் வரும். ஸ்ட்ரைட்டாலாம் வராது, கொஞ்சம் கர்வ்டாக தான் வரும். அப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கவே இருக்காதுன்னா ஆப்ஷன் 3 and 2 is neglected. ஸோ இப்போ இதில் கொஞ்சம் கர்வ்டாக தான் இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ அவங்க டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இருக்கிறதுலே டெம்பரேச்சர் T3 தான் கிரேட்டராக இருக்குது. ஸோ அப்போ கிராஃபில் T3 வந்து மேலே தான் இருக்கும். தட் இஸ் அதுக்கு கர்வ் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். அப்போ அதை வச்சு நம்ம ஆப்ஷன் பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் 4 is a right answer. ஸோ அடுத்து ஸ்டேட்மெண்ட் டைப் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஸ்டீல் இஸ் யூஸ்ட் இன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் அ பிரிட்ஜ் அண்ட் ஹவுஸ். ஸோ யூஸ்வலாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்குக்கு நம்ம ஸ்டீல் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 வந்து கரெக்ட். செகண்ட் ஒன் பார்க்கலாம். மாடுலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் ஸ்டீல் இஸ் ஹைன்னு சொல்கிறாங்க. கரெக்ட் தான். அந்த ஒரு ரீசனால தான் நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்குக்கு ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னா யங்ஸ் மாடுலஸ். ஸோ ஸ்டீலுக்கு யங்ஸ் மாடுலஸ் கிரேட்டராக இருக்கும். அப்போ பெண்டிங் வந்து கம்மியாக இருக்கும். அந்த ஒரு ரீசனால தான் ஸ்டீல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்மே கரெக்ட் தான். அப்போ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் 1 is the right answer. Both 1 and 2 are true. அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். 2 semicircular arc of linear charge density lambda are placed as shown in the figure. Find the potential at point O கேட்குறாங்க. ஸோ டயக்ராமில் பாருங்க, ரெண்டு செமிசர்க்குலர் ஆர்க் இருக்கு அண்ட் சார்ஜஸ் இருக்கு. பாயிண்ட் ஓல வந்து பொட்டென்ஷியல் கேட்குறாங்க. அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்க, எல்லாமே லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி வச்சு இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டின்றது என்னன்னா சார்ஜ் இன் அ பர்டிகுலர் லென்த். பட் இங்க லென்த்ல இல்ல, செமிசர்க்குலர் ஆர்க்ல இருக்கு. ஒரு கம்ப்ளீட் சர்க்கிள்னா நமக்கு சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் 2πr எடுக்கலாம். ஸோ இது ஹாஃப் சர்க்கிள் தானே. அப்போ half of 2πr. அப்போ எப்படி எடுக்கலாம்னா சார்ஜ் பை நமக்கு செமி சர்க்கிள்ன்றனால πrன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ சார்ஜ் Q is equal to lambda πr.
ஸோ இதுதான் நமக்கு சார்ஜோட வேல்யூ. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னா பொட்டென்ஷியல் அட் பாயிண்ட் O கேட்குறாங்க. ஸோ பொட்டென்ஷியலோட ஜென்ரல் ஃபார்முலா V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. ஸோ இங்கே Rன்றது தான் ரேடியஸ். ஸோ ஒவ்வொரு ரிங்குக்காக பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ரிங் பொட்டென்ஷியல் V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. சார்ஜ்ன்ற இடத்துல இதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் தட் இஸ் லாம்டா பை ரேடியஸ் R1 by நமக்கு Rன்ற இடத்துல எகெயின் ரேடியஸ் வருமா R1. ஓகே பிளஸ் 1 by 4 pi epsilon naught காமனாக எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து செகண்ட் ரிங்குக்கு நம்ம பார்க்கலாம். அகெயின் லாம்டா தட் இஸ் சார்ஜ்ன்ற இடத்துல லாம்டா பை Rன்ற இடத்துல ரேடியஸ் R2. அப்போ R2 by R2. ஓகே ஸோ அப்போ இங்கே பாருங்க நமக்கு R2 கேன்சல் ஆயிரும், R1 கேன்சல் ஆயிரும். பேலன்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். லாம்டா பை அப்போ நமக்கு வந்து 2 லாம்டா பை by 4 pi epsilon naught. ஓகே அப்போ பை நமக்கு கேன்சல் ஆயிரும். திஸ் இஸ் 1 and 2. அப்போ பேலன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா லாம்டா by 2 epsilon naught. அப்போ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் 3 இஸ் அ ரைட் ஆன்சர். அடுத்த கொஸ்டின் கைனெட்டிக் தியரி ஆஃப் கேஸ்ல இருந்து டைரக்டா கேட்டிருக்காங்க. ரேஷியோ ஆஃப் மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் அண்ட் அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஃபார் மோனோட்டாமிக் அண்ட் டயாட்டாமிக் கேஸ் கேட்குறாங்க. ஸோ ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் அப்படின்னா சிபி அண்ட் அதே மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்னா சிவி. ஸோ சிபி பை சிவி இஸ் ஈக்குவல் டு அடியாபேட்டிக் கான்ஸ்டன்ட். அண்ட் நம்ம கைனெட்டிக் தியரி ஆஃப் கேஸ்ல அடியாபேட்டிக் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் மோனோட்டாமிக் டயாட்டாமிக் டைரக்டா படிச்சிருப்போம். ஸோ அடியாபேட்டிக் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் மோனோ அட்டாமிக் நமக்கு என்னன்னு பார்த்தோம்னா 5/3 அண்ட் அதே மாதிரி அடியாபேட்டிக் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் டையாட்டாமிக் என்னன்னு பார்த்தோம்னா 7/5. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ இந்த ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணலாம். அப்படி டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து 5/3 இன்டூ நமக்கு 5 நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் 5/7. ஸோ 5 5s are 25. ஸோ 25/21. அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். A photon is emitted from n is equal to 4 to n is equal to 111 in hydrogen atom. The corresponding wavelength for this transfer கேட்குறாங்க. So first of all wavelength கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு direct formula இருக்கு. That is 1 by lambda is equal to R into 1 by final state square minus 1 by initial state square. So இங்க final stateன்றது 1 and initial stateன்றது 4. So இப்போ substitute பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். 1 by lambda is equal to R into final state வந்து 1. So 1 square 1 ன்னு substitute பண்ணலாம். Minus 1 by initial state வந்து 4. So 4 square வந்து 16. So நம்ம cross multiply பண்ணலாம். So 16 minus 1 வந்து 15. So 15 by 16 into R வரும். So இதுதான் 1 by lambda. நமக்கு lambda வேணும். So we can take reciprocal. So lambda is equal to 16 by 15. Rன்றது இங்க ரிவர் கான்ஸ்டன்ட் and also அதுக்கு வேல்யூ இருக்கு. That is 1.097 into 10 power 7. So இப்போ நம்ம calculate பண்ணலாம். That is lambda is equal to 16 by 15 into 1.097 ன்றது 16.455 into 10 power plus 7 நியூமரேட்டருக்கு போயிருச்சு அப்படின்னா 10 power minus 7. So இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணலாம். அப்போ lambda is equal to 0.978 into 10 power minus 7 வரும். ஆப்ஷன் பாருங்க எல்லாமே நானோமீட்டர்ல இருக்கு. அப்போ 97.8 into 10 power minus 9 மீட்டர்னு எழுதலாம். That is 97.8 nanometer. So approximate answer பார்க்கலாம். So approximate option 4 is the right answer. Next question, find reading of the voltmeter னு கேக்குறாங்க. So first of all இதோட ரீடிங் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சர்க்யூட்டோட நெட் கரண்ட் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வோல்ட்மீட்டருக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு, அது வந்து 400. அதோட இந்த 100 வந்து பேரலல்ல இருக்கு. அப்போ ஃபார்முலா 1/RP is equal to 1/400 plus 1/100. ஓகே, ஸோ அப்போ மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை நம்ம 4 பண்ணலாம். அப்போ வந்து 5/400. ஓகே, அப்போ அப்படியே ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணோம்னா RP is equal to 80 ohm. ஓகே, அண்ட் இது வந்து இந்த 100 ஓமோட சீரீஸ்ல இருக்கு. அப்போ சீரீஸ் எடுத்துக்கலாம். RS is equal to 80 plus 100. So that will be 180 ohm. So effective resistance கண்டுபிடிச்சோம், that is 180. அதை வச்சு நம்ம current first கண்டுபிடிக்கலாம், that is V is equal to IR. So V இந்த இடத்துல 90, that is equal to I. R இந்த இடத்துல வந்து 180. Okay, அப்போ இந்த 180 இந்த சைடு வந்துருச்சுன்னா 90/180 is equal to I. அப்போ கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா this is 1/2. அப்போ நெட் கரண்ட் வந்து 1/2. ஃபைன். ஸோ அப்போ இந்த பேட்டரியில இருந்து எனக்கு 1/2 ஆம்பியர் வந்து வெளியே வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ இதோட பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் பார்க்கணும். ஸோ இப்போ என்னன்னா இது ரெண்டும் பேரலல்ல தான் இருக்கு.
அப்போ ரெண்டுத்தோட பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸும் சேமாக தான் இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ இது ரெண்டுத்தோட எஃபெக்டிவ் நம்ம என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், 80 ஓம்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ அப்போ இதோட எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து 80 ஓம். அண்ட் ஆல்சோ இதில் பாஸ் ஆகிற கரண்ட் வந்து 1/2 ஆம்பியர். அப்போ இதோட வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கலாம். எகெயின் V is equal to IR. ஸோ எகெயின் ஐன்றது வந்து 1/2 அண்ட் ஆர்ன்றது வந்து 80. அப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா 40 வோல்ட். ஓகே, அப்போ ஆன்சர் 40 வோல்ட் இஸ் அ ரைட் ஆன்சர். அடுத்த செக்ஷன் பில இருந்து கொஸ்டின் பார்க்கலாம். A parallel plate capacitor with air between the plate has a capacitance 15 picofarad. Okay, so first ஒரு parallel plate capacitor எடுத்திருக்காங்க. Air mediumல அதோட capacitance கொடுத்திருக்காங்க. நமக்கு capacitor general formula தெரியும், that is epsilon naught A by D. That is for the air medium. And இதோட வேல்யூவும் கொடுத்துட்டாங்க, that is 15 picofarad. Next இப்போ இவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா, the separation between the plates became twice. So இப்போ எனக்கு distance வந்து twice ஆயிடுச்சு. And the space between them is filled with a medium of a dielectric constant 3.5. So ஒரு dielectric medium ஆல fill பண்ணிட்டாங்க. இப்போ capacitance வந்து x/4. x ஓட வேல்யூ கேட்குறாங்க. So இப்போ capacitance in a medium is equal to dielectric constant k epsilon naught A by distance வந்து twice ஆயிடுச்சு. கரெக்டா? அப்போ 2D எழுதிக்கலாம். That is equal to x/4 picofarad. ஓகே, இப்போ இந்த x தான் கேட்குறாங்க, ரிலேட் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணலாம். அப்படி டிவைட் பண்ணால் பிகோஃபேரட் கேன்சல், epsilon naught A by D, epsilon naught A by D கேன்சல். ஸோ இப்போ இங்கே வந்து 1 அண்ட் இங்கே வந்து 2. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ரீஃபார்ம் பண்ணலாம். இந்த சைடில் இருக்கிறது k மட்டும்தான். அப்போ 1/k is equal to இந்த 2 நியூமரேட்டருக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா 2 into 15 by x. ஓகே, அண்ட் kன்றது என்னது dielectric constant, that is 3.5. if you want நம்ம 7/2னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். அப்போ இந்த சைடு எழுதுறேன், that is 7, மேலே வந்து 2 போயிடும், that is equal to 2 into 15 by x. so 2 cancel ஆயிரும். so அப்போ x is equal to 7 into 15. so 7 into 15 வந்து 105. அப்போ x ஓட வேல்யூ வந்து 105. and next one, இது ரொம்பவே முக்கியமான question, அடிக்கடி கேட்பாங்க. a wire is extended by 20% keeping its volume is constant. find the percentage change in its resistance கேட்குறாங்க. ஸோ இனிஷியலாக ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு, அதுக்கு ஒரு லென்த் L இருக்கு. இப்போ அந்த வயரை வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் தட் அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இவங்க லென்த்தை வச்சு மட்டும்தான் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தே டோல்ட் வால்யூம் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம், R is equal to rho L by A. ஸோ இப்போ வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்றத இங்கே எப்படியாவது நம்ம கொண்டு வரணும். ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை L பண்ண போறேன். அப்போ R is equal to rho L ஸ்கொயர் ஏரியா இன்டூ லென்த் அப்படின்றது வால்யூம். ஸோ இப்போ பாருங்க, ரெண்டு மெட்டீரியலுக்குமே, தட் இஸ் இனிஷியலாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி, எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு கேஸுமே வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லிட்டாங்க. அண்ட் ஒரு மெட்டீரியலுக்கு ரெசிஸ்டிவிட்டி எப்போவுமே கான்ஸ்டன்டாக தான் இருக்கும். அப்போ பேலன்ஸ் லென்த்தை வச்சு தான் நம்ம ப்ளே பண்ண போகிறோம். ஸோ இனிஷியலாக எனக்கு லென்த் வந்து L, அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து R. இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணதுல லென்த் 20% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ L dash is equal to இனிஷியலாக இருந்த லென்த் L plus 20% of L. ஓகே, இப்போ நம்ம calculate பண்ணலாம். L plus 20% 20/100 L. அப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம். கேன்சல் பண்ணால் L plus 0.2L. ஸோ L dash is equal to 1.2L. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம R dash பார்க்கலாம். ஸோ R dash is equal to rho L dash என்ற இடத்துல 1.2L the whole square by volume V. ஸோ ரெண்டுத்தையும் அப்படியே நம்ம டிவைட் பண்ணலாம். அப்போ ரோ நமக்கு கேன்சல் ஆயிரும், வால்யூமும் கேன்சல் ஆயிரும், லென்த்துமே கேன்சல் ஆயிரும். பேலன்ஸ் R by R dash is equal to 1.2 ஸ்கொயர். ஸோ அதாவது 1.44 நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். R dash is equal to 1.44 R. ஸோ இப்போ நம்ம பெர்சன்டேஜ் எரர் பார்க்கணும். ஸோ எப்பவுமே பெர்சன்டேஜ் பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஃபார்மட் final minus initial by initial னு சொல்லுவோம். So final resistance R dash minus initial R by initial into 100. Okay, so இது நமக்கு 1.44 R minus R by R into 100. So இங்க என்ன ஆகும்? 1.44 minus 1 வந்து 0.44 R by R into 100. அப்ப R cancel ஆயிடுச்சு அப்படின்னா balance வந்து 44%. So 44 is the right answer. And அடுத்த question, so இந்த question step by step carefully பார்க்கணும். A convex lens of refractive index 1.5, that is refractive index of the lens வந்து 1.5 னு கொடுத்திருக்காங்க. If you want நம்ம 3/2 னு எடுத்துக்கலாம்.
அண்ட் அதோட ஃபோக்கல் லென்த் இன் ஏர் மீடியம்ல இருக்கும்போது அதோட ஃபோக்கல் லென்த் 18 சென்டிமீட்டர்னு சொல்லிட்டாங்க. அண்ட் இஸ் இமர்ஸ்ட் இன் வாட்டர். இப்போ அதை வாட்டர்ல இமர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. த சேஞ்ச் இன் ஃபோக்கல் லென்த் கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஏர் மீடியமுக்கு எழுதலாம். ஜென்ரல் ஃபார்முலா 1/f is equal to refractive index of the lens minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு r1 r2 பெருசாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டாம். டைரக்டாக இந்த வேல்யூவை மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபோக்கல் லென்த் ஃபார் த ஏர் வந்து 18னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 1/18 சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு refractive index of the lens வந்து 3/2. So 3/2 minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. So this is for the air medium. இது equation number 1 எடுத்துக்கலாம். So இப்போ வேற ஒரு மீடியம்ல டிப் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ ஃபோக்கல் லென்த்ன மீடியம் வரும்போது எது சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா with respect to மீடியம்ன்றனால refractive index of the lens by refractive index of the medium எழுதுவோம். அவ்வளவுதான். So அப்போ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். 1/focal length in a medium is equal to நமக்கு refractive index of the lens வந்து 3/2 by refractive index of the medium waterன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ வாட்டருக்கு நமக்கு வந்து 4/3ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ 4/3 minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் equation number 2. ஸோ ரெண்டுத்தையும் அப்படியே நம்ம டிவைட் பண்ணலாம். அப்படி டிவைட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த டேர்ம் அப்படியே கேன்சல் ஆயிரும். fm மேலே போயிடும். ஸோ fm by 18 is equal to, so இங்க நம்ம cross multiply பண்ணா 1/2 by again இது பண்ணோம்னா 9/8 minus 1. So again இங்க 1/2 and இங்க cross multiply பண்ணா 1/8. So 8 numeratorக்கு போயிடும். So 8/2 that will be 4. இப்போ நம்ம reform பண்ணி எழுதலாம். That is focal length in a medium by 18 centimeter is equal to 4. So 18 இந்த side போயிடுச்சுன்னா focal length in a medium is equal to 4 into 18. அப்ப ஆன்சர் வந்துட்டு இங்க 2 and இங்க வந்து 72 சென்டிமீட்டர். அப்போ நமக்கு ஃபோக்கல் லென்த் இன் மீடியம் வந்து 72 சென்டிமீட்டர்னு கிடைச்சிருச்சு. பட் இவங்க என்ன கேட்குறாங்க, சேஞ்ச் இன் ஃபோக்கல் லென்த் தான் கேட்குறாங்க. அப்போ சேஞ்ச் இன் ஃபோக்கல் லென்த்ன்றது ஃபோக்கல் லென்த் இன் மீடியம் மைனஸ் ஃபோக்கல் லென்த் இன் ஏர். ஸோ ஃபோக்கல் லென்த் இன் மீடியம் வந்து 72 and ஏர் மீடியம்ல வந்து 18. அப்போ 72 minus 18 நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா 54 சென்டிமீட்டர்னு வரும். அப்போ சேஞ்ச் இன் ஃபோக்கல் லென்த் வந்து 54. Next one, 3 identical resistor with resistance R is equal to 12 ohm and 2 identical inductor with self inductance L is equal to 5 millihenry are connected to an ideal battery with EMF 12 volt. So நமக்கு சர்க்யூட் பார்த்தாலே தெரியுது, 2 இண்டக்டர் and 3 ரெசிஸ்டர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க and பேட்டரியும் கொடுத்திருக்காங்க. அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா the current through the battery long after the switch has been closed. ஸோ இந்த ஸ்விட்சை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. க்ளோஸ் பண்ணி ரொம்ப நேரம் கழிச்சு என்ன கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இனிஷியலாக ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ண உடனே இண்டக்டரோட வேலை டு மெயின்டைன் த ஸ்டெடி ஸ்டேட் அண்ட் ஸ்டோர்ஸ் த மேக்னெட்டிக் எனர்ஜி. ஸோ இனிஷியலாக மேக்னெட்டிக் எனர்ஜி அது ஸ்டோர் ஆகிட்டு இருக்கும். பட் ஆஃப்டர் அ லாங் டைம்னா ரொம்ப நேரம் கழிச்சு கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு இதில் மேக்னெட்டிக் எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். அப்போ இந்த இண்டக்டரை கணக்கில் எடுத்துக்க வேண்டாம். ஸோ வெறும் 3 ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும் இருக்கிறதா எடுத்துக்கலாம். அண்ட் 3 ரெசிஸ்டர் ஆல்சோ கனெக்டட் இன் பேரலல் and எல்லாமே identical. அப்ப அதுக்கான ஃபார்முலா resistor connected in parallel Rp is equal to R by N. So இங்க Rன்றது 12 ohmனு கொடுத்திருக்காங்க. Nன்றது 1, 2, 3 ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. அப்ப 12/3 வந்து 4 ohm. அப்ப Rpன்றது 4 ohm. இதை வச்சு கரண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம். that is V is equal to IR. So V ன்ற இடத்துல 12, I R ன்ற இடத்துல வந்துட்டு 4. So இப்போ நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ணா இது 1, இது வந்து 3. அப்ப I is equal to 3 ampere. அவ்வளவுதான். அடுத்த question பார்க்கலாம். A spherical ball of radius 1 mm and density 10.5 is dropped in glycerin of coefficient of viscosity 9.8 and density 1.5. So first of all இங்க யூனிட்ஸ் பாருங்க. நிறைய இது SI யூனிட்ல இல்லாம வேற சிஸ்டம்ல இருக்கு. So first நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணலாம். ரேடியஸ் வந்து மில்லிமீட்டர்ல இருக்கு, அது மீட்டருக்கு மாத்திரும். அது 10⁻³ மீட்டர். அண்ட் அதே மாதிரி டென்சிட்டி ஆஃப் த பாப் வந்து CGS யூனிட்ல இருக்கு. SIக்கு மாத்துறதுக்கு into 1000 போடணும். அப்படி 1000 போட்டோம் அப்படின்னா you will get it as 10,500. ஓகே. அண்ட் அதே மாதிரி டென்சிட்டி ஆஃப் த கிளிசரின் அது வந்துட்டு 1.5 இருக்கு. இங்கே into 1000 போடுவோம். அப்படி 1000 போட்டோம்னா 1500 கிடைக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் நமக்கு இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா the viscous force on the ball when it attains the constant velocity is. So viscous force கேட்குறாங்க and also அது constant velocity attain பண்ணிருச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப அந்த கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி தான் நம்ம டெர்மினல் வெலாசிட்டின்னு சொல்லுவோம்.
So first அந்த terminal velocity என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். That is Vt is equal to 2 by 9 rho minus sigma by eta into GA square. அப்ப substitute பண்ணலாம். Vt is equal to 2 by 9 rho இடத்துல 10,500 minus sigma இடத்துல 1,500 by etaன்றது 9.8. அது SI யூனிட்ல தான் இருக்கு. அப்ப அப்படியே substitute பண்ணிடலாம். So 9.8 into G ன்ற இடத்துல நம்ம 9.8 நே substitute பண்ணலாம். A ன்றது radius, அது வந்து 10 power minus 3 ஸ்கொயர்ல இருக்கு. அப்ப 10 power minus 6. So first இங்க பாருங்க 9.8 cancel ஆயிருச்சு. Balance 2 by 9. இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு 9,000 வரும் into 10 power minus 6. அப்போ பாருங்க this is 1 and இது வந்து 1000. So 1000ல 3 zeros இருக்கு. அதோட cancel ஆயிருச்சுன்னா terminal velocityன்றது 2 into 10 power minus 3 meter per second. So இதுதான் நமக்கு terminal velocity. And இதை வச்சு viscous force கண்டுபிடிக்கணும். And அதுவும் பாருங்க அதில் அவங்க வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. இந்த பவர்ல இருக்க x என்னன்னு தான் கேட்குறாங்க. அப்போ viscous forceக்கு ஃபார்முலா எடுக்கலாம். That is F is equal to 6 pi eta AV. So 6 pi ன்றது constant. So 6 into 22 by 7 into viscosity வந்து 9.8 into radius நமக்கு வந்துட்டு already கொடுத்துட்டாங்க 10 power minus 3 and terminal velocity Vt நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். That is 2 into 10 power minus 3. This is equal to இந்த term. கரெக்டா? அப்போ 3696 into 10 power minus x. இப்போ இந்த x அதான் நம்ம calculate பண்ணணும். ஓகே, calculate பண்ணா உங்களுக்கு answer வந்துட்டு 3696 into 10 power minus 7 வரும். ஸோ இங்கே calculation நீங்கள் எப்படி வேணாலும் போடலாம். நான் calculation போட்டு டைரக்டாக சொல்கிறேன். That is equal to 3696 into 10 power minus x ன்னு வரும். அப்போ x ன்ற இடத்துல 7 தான் இருக்கு. அப்போ x ஓட வேல்யூ வந்து 7. So 7 is the right answer. So next one, a mass m attached to the free end of a spring execute SHM with the time period of 1 second. So spring pendulum ஓட time period வச்சு கேட்டிருக்காங்க. That is t is equal to 2 pi root of m by k. So இப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, if the mass is increased by 3 kg, the period of oscillation increases by 1 second. So அப்போ இங்க time periodயும் மாஸையும் தான் ரிலேட் பண்றாங்க. So இனிஷியலா எனக்கு ஒரு மாஸ் m இருந்திருக்கு. அப்போ time period 1. So அப்போ t is proportional to root m ன்னு எடுத்துக்கலாம். So time period 1 second, that is proportional to root m. m ன்றது மாஸ். இப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நான் மாஸ் 3 kg ஆட் பண்ண உடனே time period 1 second increase ஆயிடுச்சு. So 1 second increase ஆயிடுச்சுன்னா 1 plus 1 2 second. So 2 second is proportional to root of mass m plus 3 kg add ஆயிருக்கு. So அப்படியே நம்ம ரேஷியோ எடுக்கலாம். So அப்படி ரேஷியோ எடுத்தோம் அப்படின்னா s நமக்கு கேன்சல் ஆயிரும். 1 by 2 is equal to root of m by m plus 3. So squaring on both the sides, அப்போ வந்து 1 by 4 is equal to m by m plus 3. So cross multiply பண்ணலாம். m plus 3 is equal to 4m. And இந்த m opposite க்கு போயிடுச்சுன்னா 3m is equal to 3. அப்போ 3 cancel ஆயிடுச்சுன்னா m is equal to 1 kg. So அப்போ answer m is equal to 1. So இங்க வந்து 1 வரும். Next question, when X nuclei goes for fission, energy released is 200 mega electron volt. So அதோட மாஸ் நம்பர் பாருங்க 240. So 240 இருக்கும்போது அதோட எனர்ஜி வந்து 200 மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட் இருக்கு. ஸோ இப்போ அவங்க கேட்கறது டோட்டல் எனர்ஜி ரிலீஸ் when 120 gram of the sample is கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் 120 gram அப்படின்னா 120 into Avogadro's number NA எடுத்துக்கலாம். That gives how much energy நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். That is XMEV ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து ரேஷியோ எடுக்க போகிறோம். அப்போ ரேஷியோ எடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும். And this is 1 and 2. இப்போ cross multiply பண்ணலாம். X is equal to 200 by 2 into NA. So அப்போ 200 by 2 னா நமக்கு வந்து 100 வரும். So 100 into Avogadro's number வந்து 6.023 into 10 power 23 ன்னு வரும். So அப்போ நம்ம approximate அந்த 6 ன்னு எடுத்துக்கலாம். 6 into 10 power 25 ன்னு வரும். So அங்க பாருங்க அவங்க அப்படிதான் கேட்டிருக்காங்க 10 power 25 மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட். ஸோ நம்ம மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட்ல தான் எடுத்தோம். அப்போ 10 power 25 இருக்கு, பக்கத்துல இருக்க நம்பர் வந்து 6. அப்போ 6 தான் நமக்கு கரெக்டான ஆன்சர்.
அடுத்த question பார்க்கலாம். A body of mass 1 kg begins to move under the action of time dependent force. So force or equation கொடுத்திருக்காங்க. That is F is equal to T I vector plus 3T square J vector. Okay. So I and J are unit vectors கொடுத்துட்டாங்க. Power developed by above force at the time T is equal to 2 seconds கேக்குறாங்க. So first of all, எப்போமே force கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதை வச்சு acceleration கண்டுபிடிக்கலாம். That is F is equal to MA. So இங்க M என்ற இடத்துல 1 kg கொடுத்திருக்காங்களா? அப்ப இங்க 1 ன்னு substitute பண்ணா balance TI vector plus 3T square J vector is equal to 1 into A. So acceleration கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அப்ப இதை வச்சு velocity கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படின்னா acceleration with respect to time ஆல integrate பண்ணா we will get velocity. So அப்ப integrating acceleration என்னது? Ti vector plus 3T square J vector into dt. Okay. So first T differentiate பண்ணா நமக்கு T square by 2I vector னு வரும் and plus 3T square நம்ம differentiate பண்ணோம்னா T cube by 3 னு வரும். Okay. So இதுதான் நமக்கு velocity. இப்போ அவங்க கேக்குறது power. So powerக்கு ரெண்டு formula இருக்கு. So first one work by time. Second one நம்ம எடுத்துக்கலாம். That is power is equal to F dot V. So அப்போ forceக்கும் velocityக்கு dot product எடுக்கணும். Force ஓட formula வந்து Ti vector plus 3T square J vector dot velocity ன்ற இடத்துல வந்துட்டு T square by 2I vector plus நமக்கு 3T cube by 3J vector. So இப்போ dot product எடுக்கலாம். நான் இங்க எழுதுறேன். That is power is equal to T into T square by 2. அது வந்து T cube by 2 plus next இங்க 3T square into இங்க இருக்கிற ரெண்டு 3 வந்து கேன்சல் ஆயிரும். பேலன்ஸ் நமக்கு வந்து T cube. So டோட்டலா T power 5 னு வந்துரும். And இதுதான் நமக்கு பவரோட equation. So இப்போ time T is equal to 2 seconds கொடுத்திருக்காங்க. So substitute பண்ணலாம். Power is equal to 2 cube by 2 plus 3 into 2 power 5. So இங்க ஒரு 2 இங்க ஒரு 2 கேன்சல் ஆயிரும். பேலன்ஸ் வந்து 2 ஸ்கொயர் வந்து 4 plus 3 into 2 power 5 வந்து 32. So 32. So இதை calculate பண்ணலாம். 4 plus நமக்கு வந்து 3 into 32 வந்து 96. So 96 plus 4 வந்து 100. So 100 watt தான் answer. அப்ப answer is 100. Next question, இது ரொம்பவே முக்கியமான question. A solid cylinder of radius R and length L have moment of inertia I1 and second solid cylinder of radius R by 2 and length L by 2 cut from it through the moment of inertia I2. So இப்போ ratio of I1 I2 கேக்குறாங்க. So ரொம்ப simple, they have a cylinder and அதுக்குன்னு ஒரு radius இருக்கு. அதோட radius வந்து R னு சொல்லியிருக்காங்க and அதுக்குன்னு ஒரு length இருக்கு. அது வந்து L. And அதுக்கு moment of inertia நம்ம எதோடு வேணாலும் எடுக்கலாம். நான் வந்து along the axis எடுத்துக்கிறேன். So the moment of inertia formula I is equal to mr square by 2. So initial ஒரு cylinder இருக்கு. அதோட length L, radius R and it has moment of inertia I. Okay. So அதுதான் I1 னு கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ second cylinderல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இந்த cylinderல இருந்து radius R by 2, length L by 2 வந்து அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க. And அதோட moment of inertia I2. So ரெண்டுத்துக்கும் ratio கேக்குறாங்க. So இங்க நல்லா பாருங்க radius and length ரெண்டு மட்டும் தான் ரிலேட் பண்ணிருக்காங்க. mass பத்தி சொல்லவே இல்லை. So அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா mass நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம். எப்படின்னா density is equal to mass by volume னு தெரியும். So volume of the cylinder என்னன்னு பார்த்தோம்னா pi r square h. So h க்கு பதில் length of the cylinder எடுத்துக்கலாம். That is L. So இப்போ mass ன்ற இடத்துல இதை substitute பண்ணலாம். அப்போ pi r square L density is equal to m. So அப்படிங்க substitute பண்றேன். I is equal to m r square by 2 னு தெரியும். m க்கு பதிலா pi r square L d again இங்க r square இருக்கு. So r square by 2. So அப்போ டோட்டலா பாருங்க pi L d r power 4 by 2. So இதுதான் moment of inertia. So first one எழுதலாம். Initial radius r and length L னு சொல்லிருக்காங்க. அப்ப I1 is equal to same thing pi L d r power 4 by 2. So இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க radius வந்து half ஆயிடுச்சுட்டாங்க length half ஆயிடுச்சுட்டாங்க. அப்ப அது I2 னு எழுதிக்கலாம். I2 is equal to pi L by 2 d next r by 2 the whole power 4 by 2. So ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம ரேஷியோ எடுக்கலாம். அப்படி ரேஷியோ எடுத்தோம்னா pi L d d கேன்சல் ஆயிரும் 2 கேன்சல் ஆயிரும் பேலன்ஸ் 1 by 1 நமக்கு 2 power 4 வந்துட்டு 16
again இங்கேயும் ஒரு 2 இருக்கு. ஸோ 16 into 2 வந்து 1/32 வரும். ஸோ அந்த 32 நியூமரேட்டருக்கு போயிடும். ஸோ 32. அப்போ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் 2 is the right answer. Next one, a single turn current loop in the shape of a right angle triangle with the sides 5 cm, 12 cm, 13 cm. So இந்த hypotenuse வந்து 13 cm, இது வந்துட்டு 5 cm and this is 12 cm. Okay. So இப்போ இதுல current pass ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க, which is 2 ampere. So current இப்படி pass ஆகுதுன்னு எடுத்துக்கலாம். So next, the loop is in uniform magnetic field of magnitude 0.75 Tesla, whose direction is parallel to the current in 13 cm side. So the 13 cm side க்கு parallel நமக்கு magnetic field pass ஆகுது. and அந்த magnetic field value 0.75 Tesla இருக்காங்க. if you want நம்ம 3/14 எடுத்துக்கலாம். So இப்போ அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா, the magnitude of magnetic force on 5 cm side will be x/130 Newton. So magnetic force ஓட formula நம்ம எடுத்துக்கலாம். That is F is equal to I/L/B sin theta. So இங்க theta பார்க்கணும். இந்த வயருக்கு parallel தான் magnetic field pass ஆகுது. So அப்போ இதோட ஆங்கிளும் சேம் தான். So அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம theta வந்து எடுத்துக்கலாம். So that is F is equal to I என்ற இடத்துல current, that is 2, and length என்றது இங்க நமக்கு என்ன இருக்குன்னா 5 cm, because இதுக்கு parallel தான் magnetic field இருக்கு. அப்போ magnetic field இப்படி போகுதா தான் எடுப்போம். So magnetic fieldக்கும் length of wireக்கும் நடுவுல மேக் பண்ற ஆங்கிள் தான் theta. So அப்ப இங்க theta இதோட தான் மேக் பண்ணிருக்கு. அப்ப இதுதான் length L. So அப்ப L என்றது 5 cm, மீட்டருக்கு மாத்திரும் 5 into 10⁻⁻². and magnetic field வந்து 3/4 and sin theta பார்க்கணும். sin theta என்றது opposite by hypotenuse. அப்போ 12/13 வரும். ஓகே. ஸோ இப்போ கேன்சல் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். this is 1 and இது வந்து 3 and balance 2 5s are 10. அப்போ இங்க 10⁻⁻2 இருக்கு. அப்போ 10⁻⁻1 into 3 3s are 9/13. ஓகே. ஸோ அப்போ 9/13 into 10⁻⁻1 இருக்கா, அது கீழே வந்துச்சுன்னா +1, அப்போ 130 நியூட்டனா மாறிடும். ஸோ இதுதான் ஃபோர்ஸ். ஸோ பாருங்க மேட்ச் ஆகுது x/130. அப்போ x என்ற இடத்துல 9 is the right answer. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அப்போ கம்ப்ளீட்டா எல்லா கொஸ்டின்ஸும் டீடைல்டா பார்த்துட்டோம். ஸோ இந்த கொஸ்டின்ல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ நீட் அண்ட் JEE பிசிக்ஸ் சம்பந்தமா உங்களுக்கு ஏதாவது queries இருந்துச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை நீங்க யூஸ் பண்ணி கான்டாக்ட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.